හෙලෝ ගයිස් පොඩි වැඩකට ටවුන් එකට ගිහිල්ලා ආවා. එන ගමන් ගෙනාවා චිකන් වින්ස්. බැලුවේ වැස්ස වෙලාවේ පොඩි ෂොට් එකක් දාන්න චිකන් වින්ස් ෆ්‍රයි එකක් හදාගෙන ගෙදර මොකක් කර දෙයක් හදාගන්න එකත් පොඩි ආතල්ලයක් තියෙනවනේ. හරි මුලින්ම අපි පේස්ට් එක හදාගෙන ඉන්න ඕන. තෙල් ටිකකින් තමයි කලවම් කරගන්නේ. එතන තියෙන්නේ මිරිස් කුඩු Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live ඒක පොඩි without කට් එකක් your දාගන්න ඕන. touch. No, it's like I can't escape your love. I'm fading, cause I let you take control. I'm waiting, you just gotta let me know that I'm ever gonna give you up. Cause I never ever felt this much, no. So maybe this is something I can change. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. Escape your love. Escape your love. Yeah. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. දැන් මේ පේස්ට් එක Every time that I try to හරි run හොඳට from your love, it's කලවම් කරගන්න like ඕන අනිවාර්යෙන්. I fall right back into your මස් කෑලි ඇතුළට arms. වදින්න. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. Escape your love. Escape your love. Yeah. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't කුකින් කියන්නේ escape ස්ටයිල් your එකක් වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. love. I'm අපි වැඩේ කරේ නැතුණාට. cause I let you take control. I'm ඕනම waiting, කෑමක් හදලා ඒකේ you just gotta තමන් රස බලද්දී ඒකේ ටේස්ට් එක හොඳයි නම් කොහොමද තියෙන සතුට. that I'm ever. කඩෙන් බයිට් එකක් ගන්නට වඩා ගෙදරින් හදාගන්න එක Cause අපි දන්නවා කොච්චර පිස්සුද හදනවද කොහොමද අපි හදන්නේ කියන එක. so maybe කඩේ මොනවා ගෑනලා කෑවත් this is කන්න එපා කියනව නෙමෙයි. can change. කොයි විදියට හදලාද කියලා අපිට ෂුවර් නෑ නේද කොච්චර කරත්. Every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your මේ touch. සුදු ලුණු It's like I can't එක චිකන් එකට දැම්මේ නැති හින්දා ඒකත් එක්කම ෆ්‍රයි වෙන්න දාන්න හදන්නේ. escape your love. Escape your love. Yeah. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේක ෆ්‍රයි වෙන්න විනාඩි 20ක් වගේ දාන්න. සෙල්සියස් අංශක 200ක. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no.
It's like I can't escape your love. 'Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. Escape your love, escape your love. Yeah, yeah. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. I'm fading, cause I let you take control. I'm waiting, you just gotta let me know that I'm ever gonna give you up. Cause I never, ever felt this much, no. So maybe this is something I can change. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like I can't escape your love. Escape your love, escape your love. Yeah, yeah. Cause every time that I try to run from your love, it's like I fall right back into your arms. No, I can't live without your touch, no. It's like Hi guys. බයිට් එක රෙඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් තියෙන්නේ මේකත් එක්ක පොඩ්ඩක් අනුමත වෙන්න තියෙන්නේ. බලමු මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක කොහොමද කියලා මම කලින් ටෙස්ට් කරලා නැහැ. මේක ඇවිල්ලා මිලිලීටර් 750 42.8ක් තියෙනවා. සැර. බයිට් එකත් ඇවිල්ලා තියෙනවා guys. ක්ලෝස් අප් එකක් පෙන්නන්න බයිට් එකේ. අරිෂ්ට සුවඳක් එන guys. තනි අරිෂ්ට. සැන්ඩි වලට ස්ප්‍රයිට් තියෙන්නේ. එහෙනම් හැමෝටම cheers. ටේස්ට් එකත් අවුලක් නැහැ. නිකන් ස්මූත්ලි ගන්න පුළුවන් ඩ්‍රින්ක් එකක් වගේ පේන්නේ. බලමු මේක ගහනකොට කොහොම වෙයිද කියලා.
මේ තියෙන්නේ චිකන් වින්ස් එක. රස පාට තියෙනවා. මම හැදුවා කියලා නෑ. හොඳ නැත්තම් හොඳ නෑ. කාලා බලමු. තව කෑල්ලක් කාලා බලමු. හ්ම්. පිටිට තියෙනවා. ඇත්තටම එයා ෆ්‍රයි එකේ හදන හින්දා එච්චර තෙල් යන්නෙත් නෑ. දැන් ගොඩක් අය එයා ෆ්‍රයි මේ යූස් කරනවා. මොකද තෙල් යූස් කරන්න ඕනේ නැති හින්දා ගොඩක්. කැරට් කෑල්ලක් කාලා බලමු. සුපර්බ්. ඇත්තට ඉතින් මේ වගේ ෆ්ලයිට් එකක් ගෙදර හදන් පොඩි ෂොට් එකක් දාන එකෙත් පොඩි ආතල්ලයක් තියෙනවා. අපිම හදාගෙන අපිම කාලා අපිම බීලා පොඩි ගන්න එකේ මේ පොඩි ෆන් එකක් ගන්න එකේ චිල් එකක් තියෙනවා ඇත්තටම. එහෙනම් දිගටම කන්ටිනියු කරමු වීඩියෝ එක. මේ භාගේ අනුමත වෙන්නත් එපැයි. ගත කරමු. ඇත්තටම රසයි බයිට් එක. කොහොමද මට මේ කුකින් පිළිබඳව එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙනවා. දන්නේ නැතුව හැදුවා නෙවෙයි. මම ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනවා මේ ඇත්තටම විනෝදාංශයක් වශයෙන් මම ඔය කෑම වර්ග නම් මම හදනවා ඉතින්. ඇත්තටම මේ චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකට වැඩිය ඇත්තටම මේ චිකන් ෆින්ගර්ස් එක මේ චිකන් ෆින්ගර්ස්මයි කියවෙන්නේ මේ චිකන් වින්ස් එක ලෙග් එක එහෙම රහයි. මේ අරක නිකන් අර කිසිම ආතල්ලයක් නැහැ අර අනිත් කෑලි වල. දෙවෙනි ෂොට් එකක් දාගන්න යන්නේ. මේක නම් අමුතුම ලෙවල් එක ඩ්‍රින්ක් එකක් ඈ. පළවෙනි එකෙන්ම අනුමත වුණාද මන් දන්නේ නැහැ. එහෙම සීන් එකක් තියෙන්නේ. කොහොමද පාට?
මේව නැතුව නම් බයිට් එපා ගයිස්. ලූණු තක්කාලි මොනවද මේ මාළු මිනිස් නැතුව මොන බයිට් එකක් හොදන්නේ නැහැ. අද ඇත්තටම පොඩි වැඩකට මේ ටවුන් එකට ගියේ. ගිය ගමන් හිතුණා ආපේ කොට ගියා දැක්කා මේ චිකන්ස් මේ වින්ස් තියනවා ෆ්‍රෙෂ් බඩු. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් ගත්තා. මේක පට්ට යන්න අනුමත වෙනවා ගයිස් ඈ. අර ස්මූත්ලි බොන්න පුළුවන් වුණාට ඒක පට්ට යන්න මේ අනුමත වෙනවා. මට හිතෙන්නේ මේක හොඳ ඩ්‍රින්ක් එකක්. බොන්න අමාරුත් නෑ. හැබැයි සමහර හරක්කු තියෙනවනේ පොඩ්ඩක් මේ අනුමත වෙනවා අඩුයිනේ. හැබැයි මේක එහෙම එක්කුත් නෑ. බොන්න අමාරුත් නෑ. මේක ඇත්තටම මගේ ඉන්දියන් යාළුවෙක් මාත් එක්ක වැඩ කරනවා ඉන්දියන් අය 15ක් 20ක් විතර. එක්කෙනෙක් මේක ගෙනත් දුන්නේ මේ මම ට්‍රයි කරලා බලන්න ඔයාට ඕකේ නම් ආයෙ ගෙනත් දෙන්නම් කියලා. මේක ඉන්දියාව ඇතුළේ විතරක් විකිනෙන ලික එකක්. වෙන කොහෙවත් මේක එයා කිව්ව විදිහට මේක සෙල් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක වැරදි නම් ඔයගොල්ලෝ බලලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එයා කිව්ව විදිහ තමයි එහෙම මේ මම ඔයාලට කිව්වේ. අපිම හදාගත්ත බයිට් එකේ අපිම රස විඳින තරම් මොකද්ද තියෙන එතන ආතල් එක කොහොමද කියන්නේ හිතා ගන්නකො. අපිම හදාගෙන අපිම කන එකේ තියෙන ලල් එක. සුපිරි ඈ. වෙලා තියෙන ඉතින් ගොඩක් අය මේ කෑම එකක් හදාගන්න දන්නේ නැහනේ. සමහර ඉතින් ඉන්නවා අදර පොඩි දෙයක් වල හදාගන්න බැරි අය. බැහැ ඒක try කරාම ඒකේ තියෙන වෙනම ආතල්ලයක්. අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් කෑම එකක් බයිට් එකක් මොනවා හරි හදාගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඇත්තට මේක පොඩ්ඩක් සැර වැඩියි බයිට් එක. මම පොඩ්ඩක් ගම්මිරිස් වැඩිපුර දැම්මා. ඒ වුණාට ඒක ටිකක් වැඩි වගේ.
තව සොට්ටයක් දාගත්තා. මේ ගයිස් ඇත්තට මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අනුමත වෙනවා වැඩි. ඇත්ත කියන්න එපා. 7 years old blended old monk. ඇත්තට මේක රම්මයක් ඈ. අප්පරු. ඒ මොකද උනේ? ඈ? තව මෙච්චරක් තියෙනවා ගයිස්. මෙච්චර මේ බාන්නේ හොඳයි ඈ. අනුමත වෙන්නේ හිමින්නේ. හායි. සුපිරි බඩු. ෆස්ට් ටයිම් try කරේ හැබැයි මේ ඉතින් තව මෙච්චරක් තියෙනවා. වැඩක් නැහැ කියලා. තව එකක් දාගමු. දැන් සුදු ලූණු එක ඇත්තටම මේ එයාර් ෆ්‍රයි එක හදාගන්න කාලා බලන්න ඉතින් කියලා වැඩක් නැහැ. මුකුත් නෑ සුදු ලුණු ගෙඩිය කෙලින්ම එයාර් ෆ්‍රයි දාලා විනාඩි 10ක් තිබ්බනම් ඇති. පට්ට ටේස්ට් එකක් තියෙනවා. පේනවනේ බයිට් එක අදපු එක ඈ කොහමද? කොහමද ගන්න මේ හරි. මොකද කියන්නේ බයිට් එක? සුපිරියක්. පිරියක්.
ඇත්තටම මේකේ සැර පොඩ්ඩක් වැඩි ඈ. අර එයා ෆ්‍රයි එකට දාපු ලූණු, කැරට්, තක්කාලි ඒ ටික හැපෙනකොට ගයිස් වෙනම ලල්ලයක් තියෙන්නේ. ආයෙ වැඩක් නැහැ. like this. thank you ඈ. මෙන්න අපේ කුරුල්ලා මට වෙසක් කාඩ් එකක් ගෙනල්ලානේ. ඉස්කෝලෙන් හදලා තියෙන්නේ. බලමු ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඔක්කොට බයි කියන්නේ. ලස්සනට. අරගෙන අරකට. ඌ පැටියාගේ අද තිබ්බා ස්කූල් එකේ වෙසක් එකට ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඒකේ. එකෙන් හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් guys තව මෙච්චරයි තියෙන්නේ. මේකත් එහෙම අනුමත වෙලා අද වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් දික් වෙනවා හින්දා එහෙම නවත්තන්නම්. ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. ජය වේවා.